بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ پاکستان میں ہر دوسرا شخص فرعون کی مثال ہے۔ میں فریدہ جاوید انگلینڈ میں مقیم ہوں اور 2010 میں جب یہاں منتقل ہوئی تو پلٹ کر کبھی پاکستان نہیں گئی۔ میں نے بچوں کو عرب عالموں سے اسلام سکھایا، مگر اس پاکستان کا اسلام اور ایمان ان کو نہیں سمجھنے دیا۔ میرے بچے آج بھی اردو کی نسبت انگلش اور عربی آسانی سے بولتے ہیں۔ میں نے ان کو کبھی پاکستان کی محبت نہیں سکھائی۔ لوگ پاکستان کو آزاد ملک اور ریاست کہتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ایک جنگل ہے جس میں ہر طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے۔ کوئی شیر ہے، کوئی اژدہا ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی جنگلی کتا ہے۔ جس طرح ان درندوں کو بھوک مٹانے کے لیے کسی کی جان لینا پڑتی ہے اور اس جان لینے کو وہ اپنا حق اور بہادری سمجھتے ہیں، بالکل ایسے ہی پاکستان میں بھی ہر طاقتور غریب کی جان مال عزت لوٹ لینے کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد صاحب موچی والا کام کرتے تھے۔ میری والدہ صاحبہ الحمدللہ بہت خوش شکل تھیں۔ گاؤں کے وڈیروں نے ہر ممکن ان کو مجبور کر کے ان کی عصمت دری کرنا چاہا، مگر وہ محفوظ نہیں۔ انہی دنوں مقامی پولیس اسٹیشن کے ایک پولیس والے نے بھی میری والدہ پر ہوس مٹانے کا سوچا، مگر جب کامیاب نہ ہو سکا تو میری والد صاحب کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کسی کیس میں گرفتار کر لیتا، کبھی کسی کیس میں گرفتار کر لیتا۔ پہل تو میرے والد صاحب کو سمجھ نہ لگی، مگر جب وہ پولیس والے کی نیت کو سمجھے تو انہوں نے میری والدہ کو نصیحت کی کہ میں ان ظالموں کے ہاتھوں مر جاؤں تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، مگر تمہاری عزت لٹ جائے اور میں زندہ رہوں تو ساری زندگی دکھی رہوں گا۔ تم میری زندگی کی خاطر اپنی عزت نیلام نہ کرنا۔ میری والدہ صاحبہ نے میرے والد صاحب کی بات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ جب پولیس ملازم کو اپنی خواہش کی تکمیل نہ ہوتی نظر آئی تو اس نے دوسری چال چلی، میرے والد صاحب کو چھوڑ کر ہم پر احسان کیا، جبکہ دوسری طرف مقامی وڈیرے کے ذریعے میرے والد صاحب کو اس کے ڈیرے پر بلا کر شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو گئے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب جتنا عرصہ بھی جیے بس عقل سے آری لوگوں کی طرح یا تو گھر میں بند رہ کر جیے یا پھر گلیوں میں بھٹکتے رہے۔ ہوس نہ مٹ پانے کی صورت میں درندے بن جانے والے انسانوں کے زیر عتاب ہم پھر بھی رہے۔ ایک دفعہ میرے والد صاحب روڈ کراس کر رہے تھے کہ ایک ٹرک ڈرائیور کو محض چرس کی ایک سگریٹ دے کر میرے والد صاحب کا روڈ ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا۔ ہم ماں بیٹی والد صاحب کو لے کر ہسپتال پہنچی تو کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ میرے والد صاحب تڑپتے رہے، ڈاکٹر صاحبان نرسوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول رہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی منتیں کر رہی تھی کہ میرے والد صاحب کو بچا لیجیے، جبکہ ڈاکٹر صاحب میری بات کی طرف توجہ دینے کے بجائے نرس کے گلے میں پڑے لاکٹ کی تعریف کر رہے تھے، اور نرس بھی ڈاکٹر صاحب کو خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ یہ مجھے ڈاکٹر فیاض نے دیا ہے۔ میں جب ڈاکٹرز کی طرف سے نا امید ہو گئی تو والد صاحب کے پاس پہنچی۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے پانی مانگا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ پانی خرید سکتی، مگر پھر بھی میں ہسپتال کے سامنے بنے اسٹور پر گئی اور ان کو بتایا کہ میرے والد صاحب مر رہے ہیں، ان کو پیاس لگی ہے، اگر آپ ان کی پیاس بجھا دیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ روز محشر آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ مگر دکاندار نے مجھے مکار لڑکی کہہ کر بھگا دیا۔ میرے واپس آنے تک میرا پیاسا باپ مر چکا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم لوگ اپنا گاؤں چھوڑ کر اپنے ننیال منتقل ہو گئے۔ میری خالہ عمرے کی ادائیگی سے واپس آئی تھی تو میں اپنی والدہ صاحبہ کے ہمراہ ان کو سلام کرنے گئی ہوئی تھی۔ وہاں گاؤں کے سب سے امیر گھرانے کا چشم و چراغ مشرف حیدر بھی اپنی والدہ کے ہمراہ آیا ہوا تھا۔ مشرف کا شو روم تھا، بہترین کاروبار سیٹ تھا۔ نہ جانے کیسے ان کی نظر مجھ پر پڑی اور ایک دن اچانک ان کی والدہ میری خالہ کے ہمراہ ہمارے گھر آئیں اور میرا ہاتھ مانگا تو میری والدہ صاحبہ نے نہ صرف سختی سے منع کر دیا بلکہ صاف بتا دیا کہ میری بیٹی کی نظر میں یہ رئیس لوگ کسی فرعون سے کم نہیں ہوتے، لہٰذا ہم لوگ شادی نہیں کر سکتے۔ دوسرا، آپ لوگ زمیندار ہیں اور ہم موچی ہیں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ مشرف حیدر صاحب کی والدہ صاحبہ واپس چلی گئیں، مگر رات کو منہ اندھیرے مشرف حیدر خود اپنے والدین کے ہمراہ آیا، ساتھ قرآن پاک لایا، بولا ہم لوگ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیتے ہیں، آپ کی ہر شرط مانیں گے، آپ کہیں تو ہم خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر آپ کو یقین دلانے کو تیار ہیں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو لڑکی پسند آ گئی ہے، ہم لوگ یہاں رہیں گے بھی نہیں، شادی کے بعد واپس انگلینڈ چلے جائیں گے، بس آپ لوگ ہاں کر دیجئے۔ میری والدہ صاحبہ نے کچھ وقت مانگا اور مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے اپنی تمام اختیارات ان کو دے دیے۔
इस दौरान इमाम मस्जिद साहब, मुफ्ती साहब, मेरी खाला और कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग हमारे घर आए और लड़के की गारंटी दी। मुकर्रर वक्त के बाद जब मुशर्रफ हैदर साहब अपने वालिदैन के हमरा आए तो मेरी वालदा ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, मेरी बेटी से आप बात कर लें। मुशर्रफ हैदर के वालिदैन ने मुझसे बात की, मगर मैंने हाँ करने से पहले मुशर्रफ हैदर साहब से अलहदगी में बात करने की शर्त रखी। मेरी बात मान ली गई और मैंने मुशर्रफ हैदर साहब से अलग ले जाकर कहा कि मुझे आप कुरान की जमानत देकर कहेंगे कि आप मुझ पर और मेरी वालदा साहिबा पर कभी जुल्म नहीं करेंगे, और दूसरा, मेरी वालदा को हमारे साथ रहने की इजाजत होगी। मुशर्रफ हैदर साहब ने वुजू किया और कुरान पाक को हाथ में पकड़कर मेरी शराइत कबूल कर ली। बोले, इनको इनकी मोहब्बत मिल गई और मुझे मेरा हमसफर मंगनी की बजाय हम लोगों ने निकाह किया। महज 15 दिन के अंदर रुखसती के बाद सब लोग उम्रा करने चले गए। उम्रे की अदायगी के बाद मुशर्रफ हैदर साहब हमारे पेपर्स लेकर इंग्लैंड चले गए और हम लोग वापस आ गए। शादी के महज 2 माह बाद मेरी वालदा साहिबा और मेरे मजाज खुदा के वालिदैन हमेशा के लिए इंग्लैंड मुंतकिल हो गए। यहाँ आकर मैं ईसाइयों और यहूदियों से मैंने सीखा कि इंसानियत क्या है। मैंने देखा ओल्ड होम में मुकीम लावारिस लोगों के पास भी रोजाना कोई न कोई फूल लेकर पहुंचा होता है। मैंने देखा कि यहाँ लोग भूख से नहीं मरते। मैंने देखा कि यहाँ के लोग हमारी तरह इंतहा के हवस परस नहीं है। यहाँ आने के बाद मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई। मेरी वालदा साहिबा फोत हो गई हैं। मैं इनको भी यहाँ ही दफनाया है, जबकि मेरे ससुर की वसीयत के मुताबिक पाकिस्तान दफन किया गया। मगर मैं और मेरे बच्चे पाकिस्तान नहीं गए, न मेरे शौहर ने हमें मजबूर किया। अगर पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी देनी पड़े तो जरूर दी जाए, मगर पाकिस्तानियों की खातिर कुर्बानी देने से बेहतर है कि इंसान सांप या बिच्छू से अच्छाई कर ले। यहाँ इंग्लैंड में मशहूर है कि सबसे ज्यादा मोहसिन कश लोग पाकिस्तानी हैं। मुझ पर नहीं यकीन तो किसी और से पूछ सकते हैं आप। मुझे नहीं पता कि मेरी किस अच्छाई के एवज ये जिंदगी मुझे नसीब हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुखों का मुदावा हो गया है। मेरा दिल कहता है कि मैंने अपने वालिदैन पर होते जबर को सब्र से बर्दाश्त किया था, और ये इसी का नतीजा है कि आज गैर मुस्लिमों के दरमियान रहकर भी मैं खुद को महसूस करती हूँ। इख्तिताम, एक मसीह त्योहार ईस्टर गुजरा है जिसे ईसाइयत के पैरोकारों ने बहुत जोशो खरोश से मनाया है। मेरे कारीन कराम में से चंद एक ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं। इनमें एक फाखिर मसीह हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने त्योहार ईस्टर और मेहमानों के मुकद्दस महीने की मुनासबत से एक अच्छाई की है, और ये अच्छाई मैंने इस्लाम से सीखी है। फाखिर साहब का बताना है कि मेरे भाई ने अपनी बीवी को महज इसलिए तलाक दे दी थी कि वो मेरे भाई को मुंशियात खरीदने के लिए पैसे नहीं देती थी। मेरी भाभी मेरी खालाजाद भी थी, लिहाजा भाई ने जब अपनी बीवी को तलाक दी तो हमारे तमाम रिश्ते खत्म हो गए। मगर चंद दिन पहले मैंने अपनी एक मुसलमान दोस्त से रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करने वालों के इंजाम के मुतालिक सुना तो बहुत मुतासिर हुआ। मैं वहाँ से सीधा अपनी खाला के घर गया और इनसे अपने सारे खानदान की तरफ से माफी मांगी। वापस घर आया, अपने वाले साहब, माँ और बहन को लेकर दोबारा खाला के घर गया और इनकी इस बेटी का हाथ मांग लिया जिसे मेरे भाई ने तलाक दी थी। मेरी खाला ने इनकार कर दिया, मगर मैंने वालिदैन से कहा कि खाला को मना लें ताकि हम लोग किसी न किसी तरह इस दुख का मुदावा कर सकें जो हमारी वजह से हमारी खाला को देखना पड़ा। जब लाख कोशिशों के बाद भी खाला ना मानी तो मैंने अपनी मुकद्दस किताब और इस्लाम से माफ कर देने के अजर के मुतालिक ढूंढा। कुछ मुस्लिम दोस्तों की मदद ली और एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ खाला के दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने एक बार फिर खाला से माफी मांगी शुरू कर दी। इनको बताया कि मुसलमानों के लिए ये मुकद्दस महीना है और अल्लाह ताला की इबादत के लिए राजी कर रहे हैं, और हमारा भी त्योहार ईस्टर आ गया है। हम भी इस दिन इबादत करके अपने खुदा को मनाएंगे, और खुदा कैसे मानेगा अगर हम खुदा को नहीं मानेंगे। हमसे हमारा खुदा राजी सूरत में हो सकता है अगर आप हमें माफ कर दें तो। मेरी मेहनत रंग ले आई। खाला जान ने सिर्फ हमको माफ न कर दिया बल्कि वो मेरी साबका भाभी को मेरे साथ रुखसत करने पर राजी हो गई। मैंने इस त्योहार के मौके पर इन्हीं खालाजाद से शादी कर ली और इनको इनकी फरमाइश पर एक अलग घर में रख लिया ताकि मेरे भाई की वजह से इनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। मेरे इस अमल की वजह से बरसों से नाराज दो बहनें जो शायद एक दूसरे से नाराज रहती, राजी ना होती, वो जीते जी राजी हो गई हैं और हमने मिलकर इस त्योहार पर इबादत की और लुत्फ अंदोज हुए। आपका सिलसिला एक और सिद्धार पढ़ा तो बहुत मुतासिर हुआ। मैंने भी आपकी तहरीर से मुतासिर होकर ये अच्छाई की। आप कोशिश जारी रखें, मुआशरे में बहुत सारे मुस्बत किरदार मिल जाएंगे आपको। मैं जनाब फाखिर साहब का शुक्रगुजार होंगी कि इन्होंने अपने सच्चे अमल का फल मुझे दिया। मेरी दुआ है कि इनकी तरह उम्मत मुस्लिमा भी अपने दिल की रंजिशें भुलाकर इस रमजानुल मुबारक के रहमतों भरे महीने में अल्लाह ताला की खूब रहमतें समेटे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अख्तिताम।